মুখোপাধ্যায়, সেন্ট্রাল অবজারভার অখিল ভারত হিন্দু মহাসভা ইস্টার্ন ইন্ডিয়া, তার মানে পূর্ব ভারতে আমাদের যে নর্থ ইস্টার্ন স্টেটস আছে 7টি নর্থ ইস্টার্ন স্টেটস এবং আরও 6টি পূর্বের যে রাজ্য তার সেন্ট্রাল অবজারভার। আমার সাথে আজকে আছেন জয়জিৎ আমাদের আজকে বন্ধু, এখানে আমাদের অতিথি হয়ে এসছেন। আমার সাথে অন দ্য এক্সট্রিম লেফট আছেন রাজীব নাথ রয়। রাজীবের পরিচয় দিই। রাজীব অখিল ভারত হিন্দু মহাসভার পূর্ব ভারত মানে ইস্টার্ন ইন্ডিয়ার স্পোক্সপারসন, রেসপন্সিবল ফর 13 স্টেটস। আজকে আপনারা সবাই এসছেন, প্রথমে আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাই আসার জন্য, এবং আপনাদের ভেতর দিয়ে এবং আপনাদের চ্যানেলের ভেতর দিয়ে পশ্চিমবাংলার এবং তথাপি পূর্ব ভারতের মা বোনেদের এবং আমাদের ভাইদের নমস্কার জানাই। I first of all thank all of you for coming down with your television and channels to us, and I want to express my deepest gratitude to all the brothers and sisters, our elders in West Bengal and other parts of the Eastern India. আজকে আমাদের এই যে এটাকে আমি প্রেস কনফারেন্স বলবো না, আমি এটাকে বলবো প্রেস আউটরিচ, আপনাদের কাছে আমরা পৌঁছতে চাইছি কিছু বক্তব্য, এবং আমাদের মধ্যে আমাদের যিনি অতিথি আছেন সে তার একটি অরাজনৈতিক সংগঠন এবং তার কিছু কাজ, সেটা সম্বন্ধে আপনাদের সকলকে একটু অবহিত করা, এবং আশা করি বাংলার মানুষ তথাপি পূর্ব ভারতের মানুষ ওর মতো গুণী ছেলেকে আশীর্বাদ করবেন। আপনারা সার্বিকভাবে হিন্দু মহাসভাকেও আশীর্বাদ করবেন, যাতে পূর্ব ভারতের আজকে যে হিন্দু মহাসভা আর আমাদের যে হিন্দু মহাসভা যখন প্রথম তৈরি হয়েছিল, আমাদের পূর্বজরা যে আদর্শ, যে নিষ্ঠা, যে ভালোবাসা দিয়ে এমন একটি ধাত্রীদেবতাকে তৈরি করেছিল, আর আজকে যেখানে সে দাঁড়িয়ে আছে আমাদের অনেক কাজ করতে হবে তাদের সেই স্বপ্নকে পূরণ করার জন্য। I want to express my deepest thanks to Joyjit for coming down between us. And I would request the people of West Bengal and entire Eastern India to learn about Joyjit and Joyjit's social organization. At the same time, we seek your blessings for Hindu Mahasabha, because Hindu Mahasabha is that banyan tree which was created by the great sages and saints and great social reformers of India like Veer Savarkarji, Pandit Madan Mohan Malviya, Lala Lajpat Rai ji, and all of you know how barbarically British police came down heavily on Lala Lajpat Rai while he was on the roads protesting for the so-called Azadi. आज आज़ादी का जो नारा लगता है, हमको चाहिए आज़ादी, तो वो असली आज़ादी के लिए लड़े और शहीद हो गए. And we belong to that party, we belong to that lineage where we have to take Hindu Mahasabha back in the days of glory. And I am sure that through media and the media fraternity at large and all brothers and sisters watching us would give your blessings and your love and affection to us, not only in West Bengal but in the rest of Eastern India. First of all, I will go to Joyjit. Joyjit, very welcome and good evening. Thank you very much. I want you to introduce yourself in short few lines to the media at large, and then talk about your social organization and what you guys have been doing for the last 4-5 years. Okay. Please, Joyjit. Once again, on behalf of Jatir Kotha, I would like to say, my heartfelt thanks to you people that you people have reached out to us. The thing is, Jatir Kotha, it is a non-political Hindu organization. Okay. In West Bengal, mostly you will see that there are organizations. Okay, but somewhere down the line, I feel strange when they deep down inside they say that they talk about Hinduism, Hindutva, and all, but they feel really. I won't say scared, apprehensive to say that they are a Hindu organization. So my question is, why is this apprehension? এই ভয়টা কিসের? এই ভয়টা কি জয়জিৎ মানে সার্বিকভাবে শুধু পশ্চিম বাংলার ভয় না পূর্ব ভারতের ভয়? একটা
আমি এটা যেহেতু আমি এই মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গের বাইরে তো আমি খুব একটা বেশি তো আমি করিনি মানে, কিন্তু যদিও যতটা দেখেছি অরাজনৈতিক হিন্দু সংগঠন এই কথাটা বলতে যেন কোথাও যেন, যদি পূর্ব ভারতেও বলি বা আমাদের স্পেশালি পশ্চিমবাংলায়, একটা যেন বাদো বাদো ঠেকে। এই জায়গাটা একটা প্রশ্ন, জাতির কথার উৎপত্তি কিভাবে হলো আর জাতির কথা কিভাবে পথ চলা শুরু করলো, সেটা যদি আমাদের সমগ্র পশ্চিমবাংলার মানুষ এবং পূর্ব ভারতের মানুষের কাছে একটু তুলে ধরেন। অ্যাবসলিউটলি। পশ্চিমবাংলায় ব্যাপার হচ্ছে যে আমি এক সময় মানে রাজনৈতিকভাবে, যেহেতু আমি নিজেকে বলি যে গর্বিত হিন্দু, আমি বলবো না, আমি বলবো আমি একজন চিন্তনশীল হিন্দু। গর্বিত হিন্দু মানে আমার কাছে না এগুলো একটু জুমলা মতন লাগে। আই এম সরি টু সে, কারোর গায়ে লাগলে বলার নেই, কিন্তু আমি আই ডোন্ট ফিল স্কেয়ার টু কল আ স্পেড, যেটা সত্যি কথা সেটা বলো, গর্বিত হিন্দু, চিন্তাশীল হিন্দু। তো সেইখানে আমারও একটা প্রথম দিকে আমার একটা কনভেনশনাল আইডিয়া ছিল যে না, হিন্দুত্বের ঠেকা একটা পার্টিকুলার পার্টি, আমি একদম নাম নিয়ে বলছি, বিজেপি এবং সংঘ এরা রেখে দিয়েছে, এটা আমরা ভাবতাম। তার মানে জয়জিৎ আজকে বলছে যে কথাটা আমি ফুটেজে এর আগে নিউজ বাংলাকে আমি আর রাজীব বলেছি, যে এটা কখনো হতে পারে না কি যে হিন্দুত্বের সব দায়ভার বা হিন্দুইজমের সব দায়ভার শুধু বিজেপি এবং সংঘ পরিবারের। দ্যাট মিনস ইট ইজ নট দ্যাট অল দ্য হিন্দুস লিভিং ইন ইন্ডিয়া অ্যান্ড abroad and anywhere in the world have vested their rights and their ownership in the hands of BJP or RSS or Sangh Parivar. On the contrary, it is also vice versa true that any Hindu who is born anywhere in the world has their natural birthright to be a part of Hindu Mahasabha. Jayjit. Like he said, what I want to say is that wherever you see monopoly, a kind of monopoly, there you will see complacency will develop. That's exactly what has happened with BJP and RSS also. They feel that, okay, the Hindus, they have nowhere else to go. Okay, we are like the saviors of Hindu, and at that point, and with that feeling, complacency has grown pretty badly. And now, especially during the election, it's not about selecting a candidate, it's about selecting which one is the lesser evil. I'm sorry to say, but at this point in time, I see BJP as a lesser evil. It's not a party of Hindu. তো এইখানটাতে আমার মনে হয়েছিল যে এই যে রাজনীতিকরণ, যে হিন্দুত্বে, এই যে হিন্দুদের যেটা রাজনীতির ওপরে যে এটা একটা নির্ভরশীলতা, তার বাইরে কিছু একটা করতে হবে। কারণ আমি দেখেছি যে অন্য ধর্ম অবলম্বনী মানুষ যারা, তারা কিন্তু তাদের যে নিজেদের অ্যালিজিয়েন্স বলুন বা যেটা আমি বলে দাসখত, কিন্তু কোনো একটা পার্টিকুলার পার্টিকে লিখে দেয়নি। এই জন্যে কিন্তু প্রতিটি পার্টিকেই কিন্তু তাদের কাছে যেতে হয়, হ্যাঁ, এবং তারা কিন্তু তাদের নিজেদের মতন করে টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন সেটেল করে ম্যানিপুলেট করতে পারে। তো আমাদের হিন্দুরা পারিনি এই কারণেই, যেহেতু অরাজনৈতিক সংগঠনের নামে, অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলি, অরাজনৈতিক সংগঠনের নামে প্রচারটা কিন্তু বিজেপির বা বিজেপির পুজো চলে। আমি অরাজনৈতিক সংগঠন করছি, ওদিকে আমি বলছি নরেন্দ্র মোদী জিন্দাবাদ। আই এম সরি, দিস ইজ হিপোক্রিসি। জয়জিৎ, আমি একটুখানি এই জায়গাটায় তোমাকে থামাচ্ছি। আমরা বোধহয় আমাদের প্রশ্নের জায়গা থেকে একটু নড়ে যাচ্ছি। নিশ্চয়ই খুব পার্টিনেন্ট জায়গা এটা আগামী দিনে একটা ডিবেটেবল ইস্যু, যে এই কমপ্লিসেন্সি, এই অহংকার, এই অহংবোধ ক্ষমতায় যেই আসছে সেই এরকম হয়ে যাচ্ছে কেন, সেটার প্রশ্ন তো আমরা খুঁজব। জাতির কথার পথ চলা, তার শুরুটা কিভাবে হলো, সেটা যদি একটুখানি দর্শকদের বলো। সেটাই বলছি। এবারে সত্যি কথা বলতে আমি এর জন্যে ধন্যবাদ দেবো কানাইয়া কুমারকে। আপনারা শুনলে আশ্চর্য যাবেন। হ্যাঁ, কানাইয়া কুমার আইসার যেয়ে, মানে আমার ওই যে একটু আগে যেটা বলছিলাম যে ওই আমাদের কাছে ছিল যে হ্যাঁ এই একটা পার্টিকে ভোট দেবো, ব্যাস আমার হয়ে গেল। কিন্তু যখন দেখলাম যে ওই যে কাশ্মীর মাঙ্গে আজাদি, মণিপুর মাঙ্গে আজাদি, এরকম বিচ্ছিন্নতাবাদের কথা, তখন আমার মনে হলো যে না, কেবল আমি আমার দায়িত্বটা একটা পার্টির ওপরে, আবার বিজেপিকেও দোষ দিয়ে লাভ নেই। কানাইয়া কুমার কি সেই সময় আফগানিস্তানে ছিলেন নাকি? উনি এরকমভাবে আজাদি করে চিৎকার করছিলেন, দেশে ছিলেন না? না, সেটা উনি এখন হঠাৎ করে যে কোথায় থাকেন, কোন জায়গায়, কত লক্ষ ভোটে হেরেছিলেন উনি জানো? বিহারের ভোটে উনি সুরজ ভান সিং এর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন বোধহয়। না, ওটা মনে হয় কানাইয়া কুমার না, ওর হলোগ্রাম ইমেজ ওরকম কিছু একটা দাঁড়িয়েছিল। হলোগ্রাম ইমেজ দাঁড়িয়েছিল। যাই হোক, 30-35 বছর বয়স, আফ্রিকান লিটারেচার নিয়ে পড়াশোনা করেছেন, জানি না দেশের কোন কাজে লাগেন উনি আজ পর্যন্ত, মানে গরিবি হটানোর জন্য কি কাজ করছেন। একটা জিনিস, অনেকে যারা আর কি নিন্দুক বলে, যারা আর কি আমাদের বাংলা ভাষায় আমরা নিন্দুক বলি, আজকে যেহেতু এটা একটা আড্ডার চলে হচ্ছে, টকশোর চলে হচ্ছে, জিজ্ঞেস করছি জয়জিৎকে, যে রাজীব হাসতে শুরু করেছে, সেটা হচ্ছে
কেউ আমাকে একজন বলেছিল, আমি তো ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টরের লোক, কর্পোরেট ব্যাঙ্কিংয়ে থেকেছি, আমাকে কেউ বলেছিল যে একটা ইলেকশন, একটা অ্যারেস্ট, তারপরে সেই ইলেকশনে হেরে যাওয়ার পরও নাকি নিন্দুকেরা বলে তার নাকি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে 60 কোটি টাকা ছিল। এটার কি কোনো ভিত্তি আছে? এটা কি সত্যি? ব্যাপারটা হচ্ছে যে এটার মানে বলে না যে যেটা রটে তার কিছুটা বটে। আচ্ছা, তার মানে কিছুটা বটে, মানে 60 না হলেও 9 করে 30-40 কোটি তো মানে ছিলই। ব্যাপারটা হচ্ছে ওই অনেকটা ওই মানে কানাইয়ার প্রতিদিন কতটা পপুলারিটি বাড়ছে, সেই পপুলারিটি গ্রাফের মতন করে হয়তো কাঞ্চন মূল্যটাও হয়তো বাড়তে পারে। আমাদের পাশে যে বসে আছে যে অ্যাংরি ইয়াং ম্যান জয়জিৎ, এটা কি ফিউচার এডিশন অফ কানাইয়া কুমার 2.1 না 2.3? না, সেরকম যদি আজকে যদি ইয়ে তো ওই কাঞ্চন মূল্যের দিকে যদি যেতে হতো, তাহলে কিন্তু আজকে আমি মানে যে কোনো একটা মানে রাজনৈতিক দল যেটা আমাকে সিকিউরিটি দিতে পারবে, কারণ পলিটিক্স আমার অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলছি এখানে রাজনীতি তো এখন একটা মানে কি বলবো প্যাশনের জায়গা, ইট হ্যাজ টার্ন ইনটু কাইন্ড অফ আ ক্যারিয়ার অপশন। এই জায়গাটায় আসতে চাইছিলাম জয়জিৎ। ভারতবর্ষে বিভিন্ন জায়গায় পলিটিক্যাল পার্টি, একসময় জয়প্রকাশ নারায়ণের উত্থান, এবং তখন আমার জন্ম হয়নি, এবং শুনেছি অনেকের কাছে সেই সময় আজকের যেসব নেতৃত্বকে আমরা দেখি, যেমন লালু প্রসাদ যাদবজি, মুলায়ম সিং যাদবজি, এনারা নাকি সেই সময় অনেক যুব ছিলেন, এবং তারা গ্রামে গ্রামের থেকে গিয়ে পাটনাতে তারা এই জয়প্রকাশ নারায়ণজির কথায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সেই র্যালিতে যোগ দেন, এবং সেইখান থেকে তাদের উত্থান পলিটিক্সে। সেই সময় কিন্তু যারা পলিটিক্স করতে আসতো, কিছু কামাবো, কিছু রোজগার করব, কিছু পয়সা আসবে, এইটার জন্য কি তারা পলিটিক্স করতেন? না সেখানে আগে অনেকটাই বেশি ছিল হচ্ছে নিজের একটা ভ্যালু, নিজের একটা বিশ্বাস, যেটা কিনা আজকে কিন্তু একটা মানি মিন্টিং মেশিন হয়েছে, বিশেষ করে পশ্চিমবাংলা এবং পূর্ব ভারতে। কেননা আমি সাউথে এক্সটেন্সিভলি ট্রাভেল করেছি জয়জিৎ, আমি অন্যান্য জায়গা থেকে এই কিছুদিন আগে যখন হাই ভোল্টেজ একটা ইলেকশনের আগে ডিএমকে আন্না ডিএমকের লড়াই, জয়ললিতা নেই, শশিকলা জেলে, সেইখানে প্যালেনোস্বামীরা দাঁড়িয়ে লড়ছে ডিএমকের সামনে, এবং স্ট্যালিন ওইভাবে 2019-এর লোকসভা ইলেকশনে জিতে এসছেন, সেইখানে দাঁড়িয়ে কিন্তু আমরা একটা বোমাবাজি, একটা মারপিট কোথাও দেখতে পাইনি। না মাদুরাইতে দেখতে পেয়েছি, না চেন্নাইতে দেখতে পেয়েছি, না কোয়েম্বাটুরে দেখতে পেয়েছি। যখনই আমরা এই পূর্ব ভারতের দিকে আসছি, বিহার, পশ্চিমবাংলা, যেন এটা একটা মনে হয় যে না পেলে জীবন শেষ। এই যে জায়গাটা, বেকারত্ব কি এর কারণ? মানে আমাদের আজকে যে যুব সম্প্রদায় বা যে মধ্যবয়সী যে সম্প্রদায়, তারা কি এই পলিটিক্যাল পার্টিটাকে কীরকম একটা পোকার মেশিন হিসেবে দেখছে? 3-4টে এতে উত্তর দিতে হবে। প্রথমত হচ্ছে যেটা আপনি বললেন যে লালু প্রসাদ যাদব ইত্যাদিরা আদর্শ থেকে এসছে, আমি এটা মনে করি না। কারণ এর জন্য আমাকে জানতে হবে না, মানে যেটা আমাদের 1930 যে ব্রিটিশ অ্যাক্ট, যেটাকে একসময় নেহেরু বলেছিলেন যে চার্টার অফ স্লেভারি। তো সত্যি যদি আদর্শ থাকতো, সত্যি যদি তখন টাকার নয় ছয় না থাকতো, টাকার প্রতি আসক্তি না থাকতো, তাহলে ওই চার্টার অফ স্লেভারি কী করে 1950-এ ভারতের সংবিধান হিসেবে মেনে নেওয়া হয়, এবং যে আমাদের এই যে সংবিধান যেটাকে বলা হয়, মানুষের কোনো কনসেন্ট না নিয়ে সেটাকে বলে দেওয়া হচ্ছে উই দ্য পিপল। এই হিপোক্রেসিটা, ঠিক আছে, সাধারণ মানুষ আমি বুঝলাম, সাধারণ মানুষের পক্ষে কনস্টিটিউশন পড়াটা সম্ভব নয় সেই সময়, কিন্তু আজকে আমাদের মানে জয়জি, তুমি যেটা বলতে চাইছো যে একটা জায়গায় যেখানে খুব বেশি করে সম্ভব ছিল রেফারেন্ডাম নিয়ে আসা, সেই রেফারেন্ডামটা নেওয়া হলো না, মানুষের রায় নেওয়া হলো না, নিজেদের তৈরি করা একটা প্রণয় করা জিনিস, সেই জিনিসটাকে মানুষের রায় বলে মেনে নেওয়া হলো এবং বসিয়ে দেওয়া হলো। এটাই তো তোমার বক্তব্য? আমরা তাহলে তোমাদের যে জাতির কথা বা তোমাদের যে মুখপত্র, যেটাকে তোমরা একটা সোশিও পলিটিক্যাল, আমি বলবো সোশিও পলিটিক্যাল অর্গানাইজেশন বাট নন পলিটিক্যাল অর্গানাইজেশন হিসেবে তুলে আনতে চাইছো, হিন্দু অর্গানাইজেশন হিসেবে, তার আগামী দিনের লক্ষ্য কি এই সবগুলোও থাকবে যে একটা কনস্টিটিউশন অ্যাডাপ্টেড বাই দ্য পিপল অফ ইন্ডিয়া? ভারতবর্ষের আজকে ডোমিনিয়ন স্টেটাস, কমনওয়েলথ স্টেটাস, আমরা সবাই জানি। আপনাদের মিডিয়া বন্ধুদের একটু বলি, নরেন্দ্র মোদী যখন ক্ষমতায় আসেন, একটা মানুষের কিন্তু সব খারাপ থাকে না। একটা মানুষ যখন ক্ষমতায় এসেছিলেন 2014-য়, তিনি একটা মাস্টার স্ট্রোক দিয়েছিলেন, উইচ ওয়াজ ব্রিক্স। ব্রিটিশ, রাশিয়া, ইন্ডিয়া, চায়নাকে নিয়ে একটা ব্যাংকিং ব্যবস্থা, অর্থনীতি ব্যবস্থা, এই কমনওয়েলথের চোখ রাঙানিতে কিন্তু তারা হতে দিল না, এবং আজকে ব্রিক্স অনেকটাই পেছনের সারিতে।
আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে কি, আমরা যদি সত্যিকারের স্বাধীন দেশ হই, আমরা কেন কমনওয়েলথে থাকব? আমাদের কেন ডমিনিয়ন স্টেটাস থাকবে? আর এই ডমিনিয়ন স্টেটাস নিয়ে কেন রেফারেন্ডাম হবে না? কেন আমরা আর অ্যাজ দ্য পিপল অফ ইন্ডিয়া, এই দ্য পিপল অফ ইন্ডিয়া কেন জানতে পারবে না যে দেশের স্বাধীনতার নামে অ্যাকচুয়ালি সেদিনকে কি করা হয়েছিল? জয়জিৎ। হ্যাঁ, তো যেটা বলছিলাম যে সর্বপ্রথম হচ্ছে যে মানুষের কোনো রায় না নিয়ে উই দ্য পিপল অফ ইন্ডিয়া বলে, এটা যেটা আমি বলি প্রহসন। এবং আমি বলবো আজকে আমরা এখানে বসে আমরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বা তৃণমূলকে বলি যে রিগিং করা হয়েছে, ভোটের দিন মারামারি করা হয়েছে, সন্ত্রাস। আমি বলবো ভারতবর্ষের বুকে যদি সব থেকে বড় রিগিং করা হয় সেটা হচ্ছে মানুষের রায় না নিয়ে এই যে কনস্টিটিউশনের নামে এই যে প্রহসন 1950 সালে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, এটা আমি বলি যে আজকে একটা খুব বড়, এটা আমি বলবো ব্রেকিং নিউজ বলা হয় মিডিয়াতে, কিন্তু এটা একটা আজকে বোমা ফাটালেন। বলছেন যে কি সেদিনকে উই দ্য পিপল অফ ইন্ডিয়া ডু হিয়ার বাই সলেমলি অ্যাফার্ম, এই যে কথাটা লেখা আছে, মানুষের কোনো রায়ই নেওয়া হয়নি, মানুষের চিন্তনের জায়গা দেওয়া হয়নি, একটা কিছু অ্যাডাপ্ট করে সেটা মানুষের মধ্যে রেফারেন্ডাম আকারে সেটাকে কিন্তু ভোটিং নেওয়া হয়নি। যে মানুষ, একটা ভারতবর্ষের মানুষ, এখানে নানা ধর্মের, নানা জাতির, নানা ভাষার মানুষ, তারা সেই কনস্টিটিউশনটাকে, সেই রিটেন ড্রাফটটাকে তারা অ্যাকসেপ্ট করছেন কি করছেন না সেটা নেওয়া হয়নি। আসবো আমি চট করে রাজীবের কাছে। রাজীব দীর্ঘদিন বাইরে ছিলেন, বিভিন্ন রাজ্য ঘুরে এসছেন। রাজীবকে একটা প্রশ্ন। রাজীব, উত্তরপ্রদেশে ভোটের দামামা বেজে গেছে। অ্যাট দ্য সেম টাইম আজকে পূর্ব ভারতের দিকে তাকালে নর্থ ইস্টার্ন স্টেটস, আমরা দেখলাম আসাম ইলেকশন শেষ হলো। সেই আসাম ইলেকশনের পর 4টে খ্রিশ্চান অধ্যুষিত জায়গা, মিজোরাম, মেঘালয়, ওইদিকে হচ্ছে নাগাল্যান্ড, প্রত্যেকের বর্ডার ডিসপিউট আসামের সাথে আবার মাথা চাড়া দিচ্ছে। ভায়োলেন্ট ক্ল্যাশেস, তার মধ্যে 15ই আগস্ট ঘটে গেল সেই দুঃখজনক ঘটনা, সেটা হচ্ছে শিলংয়ে, মেঘালয়ের রাজধানীতে। হিন্দু মহাসভা আগামী দিনে যুবশক্তির হাতিয়ার, হিন্দুদের পতাকা, সেই গৈরিক ধ্বজ সংঘ পরিবারের ওপরে গিয়ে কি তুলে ধরবে? দেখো, সংঘ পরিবার বলে আমি কোনো পরিবারকেই মানি না। রাজীব বলছে সংঘ পরিবার বলে, রাজীব সংঘ পরিবার বলে কাউকে মানে না। কেন মানেন না? আর সংঘ পরিবার বলে কোনো পরিবারই নেই এই দুনিয়ায়। নিজেকে যদি সংঘ বলা হয়, সেই পরিবারটা যদি থাকে, তাহলে সংঘ কোথায়? মানে রাজীব যেটা পয়েন্ট আউট করতে চাইছে যে প্রথম কোয়েশ্চেন, ইজ আরএসএস আ রেজিস্টার্ড অর্গানাইজেশন? রাইট রাজীব? এটাই তো, এটা আপনাদের মিডিয়ার তরফ থেকে। আমার শিক্ষা খুব কম, আমার বুদ্ধি খুব কম, আপনারা এইটা একটা মূল্যায়ন করবেন যে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের কেউ যখন একজন অনলাইনে গিয়ে মেম্বারশিপ নেয় বা সে মেম্বার হয়, তাকে কি কোনো পরিচয়পত্র দেওয়া হয়? তাকে কি কোনো রেজিস্টার্ড অর্গানাইজেশনের সার্টিফিকেট দেওয়া হয়? কিচ্ছু নেই। এইটা হচ্ছে আপনাদের বিচার্য একটা বিষয়। রাজীব, হিন্দু মহাসভা, পরনিন্দা পরচর্চা তো থাকে পলিটিক্সে, কিন্তু আজকে রাজনীতির আঙ্গনে হিন্দু মহাসভা পূর্ব ভারতে কি করবে? উত্তরপ্রদেশ যা দেখে এলেন, কি মনে হচ্ছে আগামী দিনে কিভাবে নতুন বিন্যাস ঘটছে? দেখুন, আমি যেটুকু বুঝেছি হিন্দু মহাসভার সম্বন্ধে, উত্তরপ্রদেশ যেটুকু আমি ভিজিট করে বুঝেছি, তারা বলছে কি আমরা অনেক জায়গায়, সব জায়গায় দে আর নট হিয়ার টু উইন দ্য ইলেকশন উইন করার জন্য ওরা কোনোভাবেও চেষ্টা করছে না, তারা ভোট কাটতে চেষ্টা করছে। এই ভোটটা কি তারা বিজেপির কাটতে চেষ্টা করছে? সেটা তো সেরকমই কিছু শুনতে পেরেছি আমি। একটা জিনিস বুঝতে হবে আপনাদেরকে, আপনারা যদি না জিতার কোনো ক্যান্ডিডেট দেন আর খালি চিন্তা করেন কি আমি বিজেপির কাছে যে বিজেপির কাছ থেকে টাকা নিয়ে বিজেপির ঘরটা ভরবো, সেরকম করা দরকার নেই। তাকে হিন্দু মহাসভা করতে হবে না। হিন্দু মহাসভার প্রথম কাজ হচ্ছে, রাজীব যেটা বলছেন, যে কথাটা, যে চিন্তন বৈঠকে আমি কিছুক্ষণ আগে আপনাদের সাথে যখন আলাপচারিতায় ছিলাম, সেই আলাপচারিতার মাধ্যমে যে কথাটা বলছিলাম যে বহু দশক ধরে কিছু স্টলওয়ার্ডস মানুষ সরে যাওয়ার পর হিন্দু মহাসভার এক শ্রেণীর নেতা এবং নেত্রী, তারা কিন্তু বিভিন্ন পলিটিক্যাল পার্টির কাছে গিয়ে হাত পেতে তাদের জন্য নানানভাবে কাজ করছে, যেটা কিন্তু আজকের এই লিডারশিপের কাছে, আজকে দেখুন রাজীব নাথ রয় আপনাদের সামনে ইউথ লিডারশিপ বসে আছে, তার কাছে কিন্তু এটা অ্যাকসেপ্টেবল নয়। আমি এরকম লিডারকে অ্যাকসেপ্ট করতে পারছি না, কারণ যদি তারা, ইফ দে আর নট রেডি টু উইন দ্য ইলেকশন, হোয়াই দে আর ফাইটিং?
আরেকটা জায়গা দেখুন, আজকে কিন্তু অলিখিতভাবে একটা বাংলার বা পূর্ব ভারতের পার্টি লাইন, এর আগে আমরা বামফ্রন্টের দেখেছি যে বেঙ্গল লাইন, আমরা আজকে তৃণমূল কংগ্রেসকে দেখছি যে তৃণমূল কংগ্রেস তারা নিজেদের পার্টির মতো করে তারা কিন্তু পূর্ব ভারত থেকে একটা আওয়াজ তুলে দিয়েছে। এবং আজকে যদি দেখা যায় যে নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে একটা সরব সোচ্চার আওয়াজ, সেটা কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূল কংগ্রেসের বিষয়ের ভেতরে যাব না, কেননা এটা তাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার, তাদের অন্তরীণ ব্যাপার। কিন্তু আমি পূর্ব ভারতের একজন মানুষ হিসেবে বলছি, পূর্ব ভারত থেকে কিন্তু আজকে একটা আওয়াজ দিল্লিকে ভাবাচ্ছে, সেটা হচ্ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পক্ষান্তরে আজকে দেখুন নতুন এই জেনারেশনের একজন লিডার রাজীব নাথ রয়, মাত্র 42 বছর বয়স, সে কিন্তু আজকে বলছে যে এই ধরনের কোনো লিডারশিপ আমরা মানব না, যারা কিনা ইলেকশনে গিয়ে লড়বে না, যারা কিনা অন্য আরেকটা হিন্দু পার্টি শুধু ভোট কেটে দেওয়ার জন্য ইলেকশনে নামবে বা তাদের ঘর ভরবে, সেটা আমরা মানছি না। আরেকটা কথা, আমি যেটা বুঝি, হিন্দু মহাসভা তখনই ইন পিকচার থাকবে যতক্ষণ না সে এমএলএ এমপি নিজে তৈরি করতে পারছে। ইট ইজ আ ফ্যাক্ট অফ ইলেকশন। আমি কোনো অন্য পার্টির বাড়ি ভরে কোনো দিনও নিজের জায়গাটাকে সুরক্ষিত রাখতে পারবো না। আমার এখানে বাংলায় ছেলেরা মার খাচ্ছে, হিন্দু ছেলেরা বাড়িতে বসে মার খাচ্ছে, জেকে পিটাচ্ছে। তাহলে সেই ছেলেটার সুরক্ষা দেওয়ার জন্য আরএসএস কী করেছে? আরএসএস তো নিজে ব্যাকফুটে চলে গেছে। কোথায় ওদের লাঠি বাহিনী? এটা খুবই দুঃখজনক ব্যাপার। রাজীব, ফিরবো 2 মিনিটে। রাজীব, জয়জিৎ একটা প্রশ্ন, এই যে রাজীব যে প্রশ্নটা তুললো, আজকে বাড়িতে বাড়িতে হিন্দু ছেলেরা মার খেয়েছে ইলেকশনের পর, একটা পলিটিক্যাল পার্টি তারা এত বড় ম্যান্ডেট নিয়ে ক্ষমতায় ফিরলেন, সব ইলেকশনেই আমরা জানি, একটা আজকে স্কুলের বাচ্চাও বলবে ইলেকশনে কিছু না কিছু এদিক ওদিক হয়, পশ্চিমবাংলাও হয়তো হয়েছে, কিন্তু জনাদেশ আছে, বিপুল জনাদেশ নিয়ে এই পার্টি ক্ষমতায় ফিরল। তাহলে এই আক্রমণটা কেন? এটা কি আক্রমণ, না কি এটা বিজেপির আইটি সেলের তৈরি করা আক্রমণ? আপনি কি বলবেন? আপনি তো একসময় বিজেপি করেছেন। হ্যাঁ, কিছুটা তো বলবো, অবশ্যই বিজেপির আইটি সেলের একটা ফেক প্রোপাগান্ডা আছে কিছুটা। কারণ যে দল বন্দে মাতরম নিয়ে কথা বলে, কিন্তু অখণ্ড বন্দে মাতরম যাদের দলের ওপর মহলের লোকেরাও ঠিকভাবে গাইতে পারে না, তাদেরকে তো, তাদের আইটি সেলকে তো ধিক্কার জানাই, তাদের মানসিকতাকেও ধিক্কার জানাই। আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে ইলেকশনের আগে আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে দেখেছি, এই আমার জাতির কথাকেও বলা হয়েছে যে এবার তো বিজেপি আসছে, এবার একটু বিজেপির হয়ে প্রচার হোক না, এবার একদম খুলে প্রচার হোক। হ্যাঁ, তা আমি তখন বলেছি যে না, এটা রাজনৈতিক সংগঠন, আমার সংগঠনে আপনারা শুনলে চমকে যাবেন, কিন্তু আমি গর্বের সাথে বলি, বিজেপি এবং তৃণমূলের হিন্দুত্ববাদী ছেলেরা এবং কংগ্রেসেরও হিন্দুত্ববাদী ছেলেরা একসাথে কাজ করে। তো সেইটার সময় সেইখানে আমি কিন্তু বলেছি যে না, এখানে কোনো রকমের আমরা রাজনৈতিক ঢুকতে দেবো না। কিন্তু যেটা হয়েছে এবারে, এই যে অমিত শাহ এবং তার সাথে যে, আমি বহিরাগত বলবো না, কারণ এগুলো আমি সত্যি কথা বলতে অত্যন্ত বাজে ফালতু কথা। মানে আপনি বলছেন যে ভারতবাসী মানে ভারতবাসী, যদি বহিরাগত কথাটা খাটে না, বহিরাগত আছে, বহিরাগত আমার কাছে কে বহিরাগত? বিদেশ থেকে আমদানি করা মাও সেতুং, লেনিন, স্ট্যালিন, চে গেভারা, এরা হচ্ছে বহিরাগত। এরা 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 আমাদের ভারতের রাজনীতি বা সংস্কৃতিতে খায়ও না, মাথায়ও দেয় না। শুনে বহিরাগত আমি এখান থেকে ডাইরেক্ট বলছি, জাতির কথার কাছে এবং হিন্দুর কাছে, পুরো বাঙালি সমাজ। আর একটা কথা বলি, আমরা বলবো পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু, আমরা বলবো বাঙালি মানেই হিন্দু। সেটার ব্যাখ্যা যদি উনি রাজারা জিজ্ঞেস করেন আমি বলে দেবো। তো বাঙালি বামপন্থীদের বর্জন করা উচিত, কারণ বামপন্থী যারা হচ্ছে বহিরাগত, ওই মাও সেতুং, চে গেভারার মতন খুনি, কামুক, মিসোজিনিস্ট, ওমেনাইজার, এরা হচ্ছে যাদের আদর্শ, আমরা তাদেরকে নিই না। আমরা কিন্তু নরেন্দ্র মোদীর স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে আমরা কথা বলছি, আমরা বলছি ডাউন উইথ নরেন্দ্র মোদী, তার যে এই যে ডিক্টেটরশিপের মাইন্ড। কিন্তু আপনি স্বীকার করে নিচ্ছেন একটা কথা, যে পক্ষান্তরে আজকে সাউথ ব্লকে বসে নরেন্দ্র মোদী এবং তার অত্যন্ত বিশ্বাসভাজন আরেকজন বন্ধু, তার নামটি আমি করছি না, তিনি সর্বজনবিদিত, তারা বেসিক্যালি ডিক্টেটরশিপ চালাচ্ছেন এবং বিজেপিতেও এই ডিক্টেটরশিপটা চলে এসেছে। আচ্ছা, এটা বলতে চাইছি। আপনার কি মনে হয় যে গণতন্ত্র কথাটাই একটা ফার্স না? কারণটা বলি, কারণ আমরা তো বলি তো, ইজ ইন্ডিয়া স্টিল আ কলোনিয়াল স্টেট? কেন বলি? আমাদের মধ্যে এখন সেই কলোনিয়াল মানসিকতা আছে। কারণ কি, আমাদের যারা
ইলেক্টেড, আমরা যাদেরকে নির্বাচিত করি, তাদের মানসিকতা কিন্তু এখনও নয়। যেমন ইংরেজরা কী ছিল, উই আর হিয়ার টু ফিক্স দ্য নেটিভ, তুম গুলাম লোক হামেশা হামারে জুতি কে নিচে হি রहोगे, দে ওয়ার হিয়ার টু ফিক্স আস। সেরকম আমি ফিরে আসবো তোমার কাছে, তার আগে একটা ছোট্ট কথা। রাজীব আমার দিকে খুব উৎসুকভাবে তাকিয়ে আছে। রাজীব, ক্যামেরার সামনে অন রেকর্ডস একটা প্রশ্ন, সেটা হচ্ছে আজকে ইউ আর ওয়ান অফ দ্য ফেসেস অফ হিন্দু মহাসভা ইন দ্য ইস্ট। সামনে পশ্চিমবাংলার 5টা বাই ইলেকশন বা 7টা বাই ইলেকশন। আপনি কি ক্ষমতায়ন করবেন আপনার পার্টিকে? আপনি কি বেঙ্গল লাইন তৈরি করে সিনাঠককে আপনি লড়বেন? একদম লড়বো। আর এটা সবাই সামনে বলছি, আমরা 7টা জায়গায় 7খানা ক্যান্ডিডেট দেব। উই উইল মেক শিওর দ্যাট এভরি ক্যান্ডিডেট শুড বি এ উইনিং ক্যান্ডিডেট অ্যান্ড হি শুড বি এ হিন্দু। আচ্ছা, তার মানে রাজীব বলছে যে সামনে যে বাই ইলেকশন আসবে, অখিল ভারত হিন্দু মহাসভা পশ্চিমবাংলায় প্রত্যেকটা জায়গায় একটা করে ক্যান্ডিডেট দেবে এবং সেটা যেন উইনিং ক্যান্ডিডেট, ডিজার্ভিং ক্যান্ডিডেট হয়, তারপর দেখা যাবে জনাদেশ। রাজীব, পক্ষান্তরে আরেকটা খুব ইম্পর্টেন্ট কথা বলছি, সেটা হচ্ছে না বলে পাচ্ছি না, সেটা মণিপুর, ত্রিপুরা, খুব শিগগিরই তাদের সেখানে অ্যাসেম্বলি পোলস আসছে নর্থ ইস্টার্ন স্টেটসের দিকে যদি তাকাই, আসামে আজকে এই বিজেপি গভর্নমেন্ট ইলেক্ট হয়ে আসার পর প্রত্যেকটা তার নেবারিং স্টেটের সাথে যে পুরনো বর্ডার ডিসপিউট ছিল, সেটা যেন হঠাৎ করে আবার ইরাপ্ট করেছে। একদম। এটা কি পরিকল্পিত? এক, কোয়েশ্চেন নাম্বার 1। কোয়েশ্চেন নাম্বার 2, ওখানে কি অখিল ভারত হিন্দু মহাসভা, যেখানে খ্রিশ্চানদের সংখ্যা বেশি, যেখানে মুসলিমদের সংখ্যা বেশি, যেখানে অন্যান্য ট্রাইবাল কমিউনিটিদের সংখ্যা বেশি, সেখানে কি আপনারা এই হার্ড ফাইট লড়বেন এবং পুরো মাত্রায় গিয়ে লড়বেন? একদম। প্রথম প্রশ্নটা, সেকেন্ড প্রশ্নটা আগে বলে দিই। আমরা প্রত্যেক জায়গায় উই ডু নট কনসিডার ইন ইন্ডিয়া এনিবডি আদার দেন হিন্দু। যদি কেউ বলে কি আমি হিন্দু না, আমি খ্রিস্টান, আমি মুসলিম, আমি ওকে একটাই প্রশ্ন করবো, বাবা তোমার ফোরফাদার কী ছিল, হিন্দু ছিল না মুসলিম ছিল? যদি মুসলিম থাকে, তোমার বাবা কোথার থেকে এসেছে, কোন জায়গার থেকে এসেছে? অত্যন্ত বিতর্কমূলক উত্তর। কারণ রাজীবনাথ রয় বলছে যে ভারতবর্ষের মাটিতে কেউ হিন্দু ছাড়া হতেই পারে না। যেমন এরকম যেন একটা আওয়াজ আমি শুনেছিলাম RSS এর একজন অত্যন্ত শীর্ষস্থানীয় নেতা, তিনি কোথাও দাঁড়িয়ে এই কথাটা বলেছেন। রাজীব, ফেসিং দ্য ক্যামেরা একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছি, কোথাও কি আপনার ভেতর অখিল ভারতীয় হিন্দু মহাসভা করতে করতে RSS প্রীতি আসেনি? না, একদম না। কারণ RSS is not a party itself. It is they have started the party for making people. তারা পিপল ফ্যাক্টরি বানাতে চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তারা নিজেকে হিন্দু হিসাবে রাখেননি। একটা জায়গা এখানে সারা ভারতবর্ষের মানুষের জানা উচিত, দীনেশ চন্দ্র ত্যাগী, লাস্ট আনডিসপিউটেড অল ইন্ডিয়া প্রেসিডেন্ট অফ অখিল ভারত হিন্দু মহাসভা, ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি অ্যান RSS পার্সন। অথচ আপনাদের সকলের জানা উচিত যে যখন প্রথম অখিল ভারত হিন্দু মহাসভার থেকে বিভাজন তৈরি হলো, RSS তৈরি করে বেরিয়ে গিয়েছিলেন ডক্টর সাহেব। তাহলে সেই বিশ্বাসঘাতক। আমি আরেকটা জিনিস বলতে চাই, এখানে অনেক লোকরা জানে না, উনি নাগপুর জেলার অধ্যক্ষ ছিলেন। হি ওয়াজ নট ইভেন এ স্টেট প্রেসিডেন্ট অর পুরো স্টেটকে রিপ্রেজেন্ট করতেন না, উনি একটা জেলাকে রিপ্রেজেন্ট করতেন। উনি জানতেন কি উনাকে হিন্দু মহাসভায় উনি কোনোদিনও সেই জায়গাটা পাবেন না। RSS ওনার ভিতরে কিছু ইগোইস্ট কাজ করছিল। দ্য রিজন ওয়াই দ্য RSS ওয়াজ ক্রিয়েটেড, RSSকে ক্রিয়েট করা হয়েছে খালি একটা কারণে, সেটা হচ্ছে হি ওয়াজ নট সো গুড লিডার অ্যাট দ্যাট টাইম, বিকজ অ্যাট দ্যাট টাইম হিন্দু মহাসভা ওয়াজ অনলি দ্য স্টলওয়ার্ড, দে ওয়ার অনলি স্টলওয়ার্ড। এই যে জায়গাটা আজকে আপনি বলছেন, আপনাকে যখনই কোনো প্রশ্ন করা হয়, এই যে বিতর্কমূলক
একটা আপনি উস্কে দেন, কালকে ধরুন কথা কথা আপনার এই পার্টি লাইন মানলো না, বাংলার এই পার্টি লাইন বা পূর্ব ভারতের এই পার্টি লাইন মানা হলো না, তখন তাহলে কি অন্যরকম ভাববেন হিন্দু মহাসভার মধ্যে? দেখুন, হিন্দু মহাসভা কারুর নিজের বাবার সম্পত্তি না, হিন্দু মহাসভা কারুর বাবার সম্পত্তি না। প্রত্যেক কটা হিন্দু ছেলে মা বোনরা যেই কথা বলবে, যদি হিন্দু মহাসভার টপ লিডার যদি না মানে সেটাকে, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি ওয়াজ নট স্পেয়ার, স্টেটিং দ্যাট উই গো বাই দ্য গভর্নমেন্ট। যখন ইন্ডিপেন্ডেন্স হয়েছিল তখন উনি ইন্ডিপেন্ডেন্সে পার্ট করতে চেয়েছিলেন, তখন হিন্দু মহাসভা ওয়াজ নট রেডি টু অ্যাকসেপ্ট দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্স হুইচ ওয়াজ গিভেন টু আস। মানে আপনি বলতে চাইছেন যেটাকে সবসময় মিডিয়াতে মিসইন্টারপ্রিট করে অন্য পলিটিশিয়ানরা, হিন্দু মহাসভা এই ধরনের স্বাধীনতা, ভিক্ষার স্বাধীনতা, সেটা মেনে নেয়নি না, সেইটা মেনে নেয়নি। কিন্তু ভারত চেয়েছিল সবসময় ভারত যেন পূর্ণাঙ্গভাবে স্বাধীন হয়। We would be getting freedom by the power change, not in the form of a begging. রাজীব, সময় শেষ হয়ে আসছে ওনাদের মিডিয়া কোয়েশ্চেন্সের আগে আমি জয়জিতের কাছে একটা শেষ, জয়জিৎ, এই যে পথ চলা, আগামী দিনের ডেস্টিনেশন কোথায়? তার আগে আমি মাঝখানে যেটা আমি বলছিলাম যে পোস্ট পোল ভায়োলেন্স, তো যেটা বলছিলাম যে আমাদের এখানে রাজনীতিবিদ এখনও কিন্তু এই কলোনিয়াল মাইন্ডসেটে আছে। কারণ কি, তারা মনে করে না যে তারা আমাদের দেশের মানুষদেরকে রিপ্রেজেন্ট করে। দে ফিল দ্যাট দে আর হিয়ার টু ফিক্স দ্য পিপল। তো এইবারে যেটা এই যে মানসিকতা, এই যে বাইরে থেকে এসে ইয়ে থেকে অন্য স্টেট থেকে এসে এই যে অমিত শাহ বলুন, জেপি নাড্ডা বলুন, আরও অনেক আছে, এই যে একটা অ্যাগ্রেসিভ অ্যাটিটিউড, মানে এমন যেন যে বিজেপি জিতলে কিন্তু তৃণমূলের কিন্তু কপালে দুঃখ আছে। আমি কিন্তু এখানে তৃণমূলকে ডিফেন্ড করতে বসিনি, মানে একটা মানে যেন মনেই হচ্ছিল যে বিজেপি জিতলে তৃণমূলের কর্মী সমর্থকরা বেদম মার খাবে। এই যে একটা মনের ভেতরে যদি কাউকে কন্টিনিউয়াস যদি কাউকে কর্নার করা হয়, সে যদি একটা ফ্রি স্পেস পায় তখন কিন্তু সে হিটব্যাক করবে। এই যে আজকে আমি বলি, এই যে কন্টিনিউয়াস যে বিজেপির থেকে এরকমও বলা হচ্ছে যে পাড়ার হয়তো কোনো টপ মস্তানকে বিজেপির থেকেই বলা হচ্ছে 2 তারিখের পরে কিন্তু আমাকে এসে সেলাম ঠুকে যাবি। এবারে মস্তান বলে আমি বলছি যে সে হয়তো পাড়ার হয়তো একটা মানে বেশ মানে বলতে গেলে তাজা ছেলে, হ্যাঁ, সেই তাজা ছেলেকে যদি এরকম বলে, এবারে সেই ছেলেটি তো জানে যে আজকে যদি বিজেপি হেরে যায় তাহলে কিন্তু আমি মার খাবো না, হয়তো আমাকে পাড়া ছেড়ে চলে যেতে হবে। এবারে যখন আজকে বিজেপি হেরে গেল, আমি বলছি না যে রেপারকাশন যেটা হয়েছে, পাল্টাটা হয়েছে উচিত ছিল না, কিন্তু আমি মনে করি বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব এবং রাজ্য নেতৃত্বের এই যে একটা মানসিকতা, আমরা 200 সিট জিতে গেছি এবং এই যে কীভাবে 200 সিট জিতবে সেটার কোনো রকমের তৈরি করেনি, এবং তারপরে যে সেখানে যে তাদের সমর্থকদের মধ্যে এরকম একটা ভায়োলেন্স একটা খুব সাটল ওয়েতে ইনডিউস করে দেওয়া, তার জন্যেও কিন্তু আজকে এই যে হিংসা, তৃণমূল যতটা দায়ী, বিজেপি কিন্তু তার সাথে একসাথে সমসাময়িকভাবেই কিন্তু দায়ী আজকে বাংলার বুকে। এবং সবথেকে বড় কথা, কেবল আজকে আমরা দেখছি যে ভায়োলেন্স হয়েছে, আমরা কিন্তু জানি না আজকে দক্ষিণ 24 পরগনা এবং অনেক জায়গাতে হিন্দু নারীকে, সে তৃণমূল করছে না বিজেপি করছে সেটা কিন্তু ফ্যাক্টর না, হিন্দু নারীকে ঘরে ঢুকে ধর্ষণ করা হয়েছে এবং সেটা খুবই নিন্দনীয় বিষয়। আমরা অখিল ভারত হিন্দু মহাসভার তরফ থেকে যে কোনো ধরনের পোস্ট পোল ভায়োলেন্স, যে কোনো ধরনের নারীদের ওপর অত্যাচার সে যেই করুক সেটা কন্ডেম করছি। এবং আজকে এই যে ন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস কমিশন বা কোর্ট কগনিজেন্স নিচ্ছে, আমার মনে হয় সরকারের নিজস্ব ক্ষমতা আছে, তার নিজস্ব মেশিনারি আছে, সরকারের উচিত কিন্তু প্রোঅ্যাক্টিভভাবে এইসব দোষীদের শাস্তি দেওয়া। কেননা এখানে বাংলার একটা মান মর্যাদা লুকিয়ে আছে, আমাদের কিন্তু একটা গৌরবময় মানে অতীত আছে। এই মাটি দিয়ে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবও যেমন হেঁটে গেছেন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ও যেমন হেঁটে গেছেন, তেমনি রানী রাসমণি মাও হেঁটে গেছেন। যেই রানী রাসমণি যদি না থাকতো তাহলে হয়তো আজকে রামকৃষ্ণদেবের এই বাণী সব জায়গায় প্রচারিত হতো না। গিরিশ ঘোষের মতো যদি একজন তথাকথিত লম্পট না থাকতো তাহলে বোধহয় সেই লোকশিক্ষা হতেন না, যেই লোকশিক্ষার কথা ঠাকুর রামকৃষ্ণ দেব বলে গিয়েছিলেন, তোরা লোকশিক্ষা কর। কথায় দেবজিদের মানে জয়জিৎ, তোমার কথায় আমার এইসব কথাগুলো মনে পড়ে যাচ্ছে, খুব নস্টালজিক লাগছে যে এখনও গায়ে শিউরে ওঠে সেই সব দিনের কথা ভাবলে। সেই মেয়েদের পড়াশুনো থেকে শুরু করে তাদেরকে পর্দা নসীন জায়গার থেকে প্রথম ডাক্তারিতে পাঠানো, সিভিল সার্ভিসে পাঠানো, হঠাৎ করে একটা যেন মান পড়ে গেল, হঠাৎ করে যেন এই একটা কীরকম অদ্ভুত যুগে আমরা চলে এলাম যেখানে এত অস্থিরতা।
রাজীব, মারের বদলা পাল্টা মার, রাজনীতি করতে এসে সেখানে কোনো ধরনের একটা শিষ্টাচার থাকবে না, এথিক্স থাকবে না? শেষ প্রশ্ন আমার। মারের বদলা মার, এইটা যদি রিয়ালিটিতে হয় তাহলে উই উড বি গোয়িং টু দ্য বারবারিক স্টেট। মারের বদলা মার হয় না, এইটা আমি হামেশা এটা বিশ্বাস করি। কিন্তু মারের বদলা মাথা নিচু করে চুপ করে বসে যাওয়া না। যদি তুমি ফস না করো তাহলে একটা সাপ, যদি সাপের কাছে বিষ না থাকুক কিন্তু সাপ যদি ফস না করে, মাথা উঠিয়ে যদি না দেখায়, তাহলে ও সাপ থেকে আগে মারা যাবে। আমার কথা হচ্ছে এইটুকুই। তার মানে মারের বদলা মার নয়, আবার অন্যায়টাও সহ্য করবো না, এটা কি একটা মধ্যপন্থা নয়? দেখো, মধ্যপন্থা হামেশা নিতে হয়। উই আর মানে মধ্যপন্থা আমরা কি করব তাহলে? যখন মার খাবো আমরা কি রসগোল্লা ছুটবো? না, একদম না। এখানে আমি একটা ঘটনা জেনেছি যে সাউথ 24 পরগনা একটি গ্রামে, আমি সেখানে ভোট পরবর্তী বিয়েতে আমার সাথে অনেকেই যোগাযোগ করেছেন, তো বিজেপিরই একজন বলছে, আমি নাম বলবো না, সে বলছে যে আমাদের পাশের গ্রামে আমারই এক তৃণমূল ভাই বলছে যে আমাদের এই গ্রামটা দখল হবে তথাকথিত সংখ্যালঘুদের দ্বারা। সেই সময় কিন্তু বিজেপি এবং তৃণমূলের হিন্দু বলবো না, সরি, বাঙালি, আমি বাঙালি বলছি কারণ বাঙালি মানেই হিন্দু, তো বাঙালিরা কিন্তু একসাথে তৃণমূল এবং বিজেপির বাঙালি কিন্তু রুখে দাঁড়িয়েছিল এবং ওই তথাকথিত সংখ্যালঘুদেরকে সেখানে কিন্তু ল্যান্ড জিহাদ করতে দেয়নি। সেরকমই আমার খুব খারাপ লাগে। আচ্ছা, আমরা যখন একটা নারী ধর্ষণ হয় তাকে কেন আমরা রাজনৈতিকভাবে তার চিহ্ন লাগিয়েছি? ও বিজেপির নারী ধর্ষণ হয়েছে বা ও তৃণমূলের নারী ধর্ষণ হয়েছে। ঠিক। এই আমদানি, এই যে হিংসার আমদানি ভারতবর্ষের বুকে করেছে কারা? বামপন্থীরা। কারণ কি, আমরা দেখেছি আজকে নভেম্বর বিপ্লবের পরে, স্ট্যালিন আসার পরে সোভিয়েত রিপাবলিকে রক্তগঙ্গা বইয়ে দিয়েছে বদলার রাজনীতি। মাও সেতুং রক্তের গঙ্গা বইয়েছে, চে গেভারা রক্তের গঙ্গা বইয়েছে। তো আজকে যে আমরা দেখছি না যে মারের বদলা মার, বদল নয় বদলা চাই, তার জন্যে যদি সব থেকে বেশি কেউ দায়ী হয়ে থাকে সেটা হচ্ছে এই কমিউনিস্ট পার্টি, এই বহিরাগত কমিউনিস্ট পার্টি। সেই মোপালা থেকে শুরু করে আজকের দিনেও যেটা করে যাচ্ছে এই কমিউনিস্ট পার্টি। এবং আজ আমরা দেখেছি যে শতরূপ ঘোষ, আমি আপনাদের সব বলছি, এই শতরূপ ঘোষকে সামাজিকভাবে বয়কট করা উচিত। কত বড় অসহিষ্ণু! আজকে বলছে যে হিন্দুরা নাকি ফ্যাসিস্ট। আমরা যদি আজকে ওং নিয়ে আমরা শতরূপ ঘোষ কি কোনো ইলেকশন জিততে পেরেছে গো? ও হারতে খুব ভালোবাসে, হ্যাঁ, হারের হ্যাট্রিক করেছে এবং আগামী দিনেও করবে। রাজীব একটা কথা বলে, আমি মিডিয়াকে বলছি, এটা আমার বলা উচিত না, এইভাবে কাউকে তাচ্ছিল্য করা উচিত না, সবাই আমাকে ক্ষমা করে দেবেন। এবং রাজনীতিক ফ্রেটার্নিটিতে যারা আছেন, যারা বহুদিন ধরে রাজনীতি করছেন, আমি তাদের সামনে নিতান্তই শিশু। কিন্তু একটা জিনিস মানি যে আমাদের পাড়াতে যে কাউন্সিলরও যিনি একটা ইলেকশন লড়ে জিতে এসেছেন, আমার থেকে আমি তাকে অনেক বেশি গুরুত্ব দেব, কেননা সে কিন্তু জনগণের মত নিয়ে জিতে সেই জায়গাটায় এসে বসে আছেন, জনপ্রতিনিধি তিনি। সুতরাং রাজনীতিতে জনপ্রতিনিধিত্ব করাটাই যেখানে কাম্য, সেখানে জনপ্রতিনিধি যিনি হয়েছেন তার গুরুত্ব অনেক বেশি যিনি হতে পারেননি, যিনি 4 বার হেরে গেছেন। তার মানে মানুষ তাকে সোশ্যালি এমনি বয়কট করে দিয়েছেন। আর আমি এখন, আমাদের মধ্যে অনেক আলাপচারিতা হলো, আমাদেরকে শোনার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। এনি কোয়েশ্চেন ফ্রম দ্য মিডিয়া সেশন প্লিজ। আসল কথাটা যেটা জয়জিৎ বলেছে, খুব কারেক্টলি বলেছে, সনাতন ধর্ম এবং সেই সনাতন ধর্মের যে বিকাশ, সেটা বহু আদি যুগ থেকে, তার বিন্যাস আদি যুগ থেকে। এবং আমার কাছে যদি আপনি জিজ্ঞেস করেন, কেননা আমি হার্ডলাইনার, আমাকে জিজ্ঞেস করলে আমি তো বলবো সব আমাদের ছিল। একসময় আফগানিস্তানও হিন্দু ছিল, ইরানও হিন্দু ছিল, সৌদি আরবও হিন্দু ছিল, ইরাকও হিন্দু ছিল, কুয়েতও হিন্দু ছিল, রাশিয়াও হিন্দু ছিল, চায়নাও হিন্দু ছিল। আপনি আমাকে প্রুফ করুন যে হিন্দু ছিল না। দেখুন, আমি আজকে নাম দিচ্ছি তাবলিগি জামাত, আমি কি সেখানে এখন পূজারী ব্রাহ্মণকে প্রেসিডেন্ট করতে পারি? আপনার প্রশ্নটা আমি আপনাকেই করছি। যেটা হিন্দু মহাসভা, দ্য কনগ্রিগেশন অফ দ্য হিন্দুস, মানে জিনিসটাই বানানো হয়েছে হিন্দুদের জন্য, হিন্দুদের রক্ষার্থে। স্বাধীনতার আগে এমন একটা পরিস্থিতি ছিল, নেতাজি সুভাষচন্দ্রকে রকের ভাষায় বলতে গেলে ক্লিকবাজি করে বার করে দেওয়া হয়েছিল কংগ্রেসের প্রেসিডেন্সি। হি ওয়াজ এ ভেরি প্রাউড ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট অফ কংগ্রেস। তিনি যখন ভারতের জন্য
ফৌজ তৈরি করেন, আজাদ হিন্দ ফৌজ তৈরি করেন, বাইরে যান। এখানে যখন আমাদের এখানে মুসলিম লীগ উঠে আসে, মুসলিম লীগের যে আদর্শ ছিল, যে তাদের জিনিসটার দিকে তারা তাকিয়েছিলেন, সেটাকে কাউন্টার করার জন্য, হিন্দুদের প্রোটেক্ট করার জন্য এই হিন্দু মহাসভার বিকাশ 1915-রও আগে, তারপর ফর্মালাইজেশন ইন 1915, তারপরে এটা একটা পলিটিক্যাল পার্টি হিসেবে বিন্যাস হয় আর কি। কোন পলিটিক্যাল পার্টি সেই শ্বেতপত্রকে অ্যাকসেপ্ট করছে, আদর্শগতভাবে অ্যাকসেপ্ট করছে, তারা আমাদের বন্ধু মিত্র। যারা করছে না তাদের সাথে আমরা লড়বো, তাদের বিরুদ্ধে আমরা লড়বো। একটা দেশ যেখানে হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, সেই সংখ্যাগরিষ্ঠ তো আজকে সংখ্যাগরিষ্ঠ। এই পার্টি যখন তৈরি হয়েছিল তখন একটা বিশেষ সম্প্রদায়ের মানুষের তাদের সামাজিক অস্তিত্ব যাতে বিলোপ না পায় সেটা রক্ষার্থে তৈরি হয়েছিল। আপনাকে প্রেক্ষাপট দেখতে হবে। আজকে সেই প্রেক্ষাপটটা আলাদা হয়ে গেছে। আজকে কিন্তু হিন্দুরা এই ভারতবর্ষ ভাগ হওয়ার পর এই ভারতবর্ষে হিন্দুরা কিন্তু তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ। তো সংখ্যাগরিষ্ঠের পার্টি জিতবে, যে সিটে অন্যরা থাকবে তারা জিতবে। আমি বলছি 2024-এ বাংলায় 2024, আমি শুধু বাংলায় বলছি, 42টা লোকসভা সিটের মধ্যে যদি হিন্দু মহাসভা 42টা সিটেই লড়ে, তাহলে বিজেপি একটি সিটও পাবে না, হিন্দু মহাসভা 21টা সিট পাবে। সেটা করতে গেলে আমি প্রথমে উনি একটা প্রশ্ন করলেন যে বিজেপি হিন্দুত্বের ধ্বজা উড়িয়ে, এটা সম্পূর্ণ ভুল কথা। যে দল সবকা সাথ সবকা বিকাশ সবকা বিশ্বাস বলে, সেই দল কখনোই হিন্দুত্বের ধ্বজা উড়িয়ে কিন্তু সেই ইলেকশনে যায়। আপনাদের আরো একটা কথা বলে রাখি, আপনারা সবাই শুনে রাখুন। আজকে আমি ভাই আপনাকে আজকে একটা কথা বলছি, আপনি একটা অন রেকর্ড নিন। আপনি একটুখানি রাম জন্মভূমি কেসটাকে স্টাডি করবেন। আপনি একজন লয়ারকে দিয়ে সার্টিফাইড কপি তোলাবেন যে মহামান্য আদালত যেখান থেকে এই রায়টি বেরিয়েছে রাম জন্মভূমি কেসে, সেখান থেকে একটা সার্টিফাইড কপি নেবেন। দেখবেন এই রাম জন্মভূমি কেসের অরিজিনাল রেসপন্ডেন্ট কারা ছিল, কারা লড়েছে, কারা লড়ে আত্মত্যাগ করে দেশের কাছে তুলে দিয়েছে। দেখুন, ব্র্যান্ডিং আর এই স্বামী বিবেকানন্দজির একটা কথা বারে বারে মনে করে, সেটা হচ্ছে চালাকির দ্বারা কোনো মহৎ কাজ হয় না। চালাকির দ্বারা 1980-তে তৈরি কেউ বলতেই পারে যে 1953 সালে উনি আমার বাবা ছিলেন, বলতেই পারি। আমি 1973 সালে জন্মেছি, আমি বলতে পারি 1967 সালে উনি আমার বাবা ছিলেন। অদ্ভুত ঘটনা ঘটছে। 1971 সালে যাদেরকে সাথে নিয়ে আমরা মুক্তিযুদ্ধ করে তাদের স্বাধীনতা দিতে সাহায্য করলাম, তারাই কিন্তু আজকে সেখানে কোনো হিন্দু পলিটিক্যাল পার্টিকে রেজিস্ট্রেশন দিচ্ছে না। তাদের কথা হচ্ছে যদি কোনো হিন্দুকে পলিটিক্স করতে হয় তাদের আওয়ামী লীগের আওতায় এসে করতে হবে। তারা কোনো রকম কোনো পলিটিক্যাল হিন্দু অর্গানাইজেশনকে রেজিস্ট্রেশন দিচ্ছে না, হিন্দু পলিটিক্যাল পার্টিকে রেজিস্ট্রেশন দিচ্ছে না। এবং সে দেশে আজকে হিন্দুর সংখ্যা কমতে 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 প্রায় 7.5%-এ এসে দাঁড়িয়েছে। এইখানে দাঁড়িয়ে যারা পূর্ব ভারত থেকে অখিল ভারত হিন্দু মহাসভাকে আমরা ভালোবাসি, এবং হিন্দু মহাসভার যে সংবিধান, যে সংবিধানের প্রতি আমরা প্রণাম জানাই, সেটা অনুসারে আমরা পূর্ব ভারত থেকে একটা পার্টি লাইন তৈরি করে আগামী দিনে পার্টি প্লেনারিতে পাবলিশ করব, দেব সেই শ্বেতপত্রটা। আমরা ডিসিপ্লিন মানব। সেটাকে আপনারা বেঙ্গল লাইন বলুন, ইস্টার্ন ইন্ডিয়া পার্টি লাইন বলুন, যাই বলুন, সেটা আমরা, এটা পুরো ভারতবর্ষের লাইন হবে এবং সেটাকে আমরা নিয়ে লড়ব। যারা সেটাকে অ্যাকসেপ্ট করবে আমরা তাদেরকে নিয়ে কাজ করব। যদি দেখা যায় সমগ্র ভারতবর্ষ এই ইস্টার্ন ইন্ডিয়া লাইন বা বেঙ্গল পার্টি লাইনকে রিজেক্ট করে দিল, আমরা হিন্দু মহাসভার আশীর্বাদ নিয়ে নিজস্ব পলিটিক্যাল পার্টি তৈরি করে 2024-এর আগে এবং 2024-এ খুব বড়োভাবে লড়াই করব। এটাই আপনাদের জানাবার জন্য আমার শেষ বক্তব্য। অসংখ্য ধন্যবাদ। আমার নমস্কার নেবেন। ভারত মাতা কি জয়।